конференсияи илмӣ назариявӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Конститутсия раҳнамоии зиндагӣ бо иқдоми Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Кумитаи иҷроии шаҳрӣ ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент доир гардид. Конференсияи мазкур дар толори Кохи Фарҳанг баргузор гардида, дар он раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода, муовини раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Фирдавс Салимов, муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода, фаъолони ҳизб ва дигарон иштирок доштанд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, раиси кумиҷроии шаҳри Мурод Шукурзода сухан намуд ва ҳозиринро ба муносибати ин санаи тақдирсози миллӣ шодбош гуфта аз дастовардҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва моҳияти Конститутсия чунин гуфт. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон буда заминии бунёдии давлатдории миллии тоҷикон мебошад. Конститутсия аз 10 боб ва 100 модда иборат буда аз муқаддимаи мухтасар ки пеш аз матни асосии Конститутсия шудааст оғоз меёбад. Агарчи дар муқаддима меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷой надоранд, вале бо вуҷуди ин ҳолатҳои дар он зикр ёфта барои тамоми матни Конститутсия хусусияти заминавӣ доранд, чунки дар онҳо аз номи халқи Тоҷикистон сабабу асосҳои қабули Конститутсия ва мувофиқи мақсаду мароми халқ муқаррар гардидани меъёрҳои конститутсионӣ нишон дода шудааст. ҳар як қисми муқаддима бо ин ё он бобу моддаҳои Конститутсия алоқамандӣ дорад. Масалан, дар муқаддима дар хусуси муқаддас донистани озодӣ ва ҳуқуқи шахс гуфта шудааст ки он бо мазмуни матни моддаҳои 5 ва боби 2 моддаҳои аз 14 то 47 ва баъзи моддаҳои боби 8 таъсири бевосита мерасонад. пайдоиши боби алоҳида дар бораи асосҳои сохтори конститутсионии Тоҷикистон ва аз он оғоз ёфтани матни конститутсияи мазкур дар таҷрибаи конститутсионии ҷумҳурӣ чизи нав мебошад. акнун боби 1 конститутсия аз 13 модда иборат буда дар онҳо хусусиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, рамзҳои давлатӣ, дахнопазирии инсон ва ҳуқуқҳои инкорнашавандаи ӯ, соҳибихтиёрии халқ, ягонагии давлат ва сохти маъмурии ҳудудии он, кафолати гуногуни равияҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, эътибори олии ҳуқуқии Конститутсия ва таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ва Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон, усулҳои асосии самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, гуногуншаклии моликият ва объектҳои моликияти истисноии давлат муқаррар ва нишон дода шудаанд. дар низоми ҳокимияти давлатӣ ҷойҳои мақомоти худрӯякунии маҳаллӣ муайян карда нашудааст, вале меъёр дар хусуси он дар боби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷой гирифтааст. акнун дар райпурсии 22 майи соли 2016 оид ба ворид кардани тағйироти иловаҳо ба Конститутсияи соли 1994 дар номи боби 6 Конститутсия баъди мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ калимаи ва худидоракунӣ илова карда шуд. ин омил аз зери назари қонунгузор дур нашудани танзими вазъи конститутсионии мақомоти худидоракунии маҳаллиро ифода менамояд. дар боби 7 ҳолати ҳуқуқии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳайати Тоҷикистон танзим шудааст. боби охирин ба таркиби тағйири иловаҳои Конститутсия бахшида шудааст. дар он таркиби нисбатан мураккаби тағйир додан ва илова даровардан ба Конститутсия пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар ин боб меъёр дар хусуси тағйирнопазирии шакли идории ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ ва моҳияти он муқаррар карда шудааст. дар райпурсии соли 2003 дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 қисми нави муқаррарату интиқолӣ пайдо гардид. ба ҳамин тариқ мазмуни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 бо тағйиру иловаҳои солҳои 1999, 2003 ва 2016 давраи нави ташаккули давлати соҳибихтиёри Тоҷикистон, моҳият ва мазмуни фаъолияти давлат,
حالت حقوقی کنستیتوسیونی انسان و شهروند، وضع حقوقی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساخت ماموری و حدودی تاجیکستان، نظام طرز تصفیه‌یابی و فعالیت مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس مقامات خودرکنی محلی را انعکاس می‌کند. معیارهای کنستیتوسیا خصلت تأسیس نمایی، مقرر سازی، معین سازی و تنظیم نمایی داشته. مضمون کنستیتوسیا در سطح بلند حقوقی کنستیتوسیونی افاده یافته است. در صحیفه اولی کنستیتوسیا گفته شده است که ما خلق تاجیکستان قسم جدا نشونده جامعه جهانی بوده، خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضر و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته، تأمین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق شخص را مقدس شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت ها را اعتراف کرده، بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده، همین کنستیتوسیا را قبول و اعلام می نماییم. یادرس می شویم که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سنه 6 نوامبر سال 1994 در رأی پرسی عمومی خلقی قبول شده است. این گفته ها را معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده ضمن صحبت خویش بیان نمود و از مهمیت آن حرف زد. قبلا با صمیمیت شما و همه همصفان گرامی را با روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که در عرفه‌اش قرار داریم تبریک نموده برایتان سلامتی و خوشروزی و به حزبمان پیشرفت را تمنا می‌نمایم. با برگزاری کنفرانس علمی نظریه‌ای تحت عنوان کنستیتوسیا راهنمای زندگی که با اقدام کمیته اجرایی ولایتی و شهری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و افتخار روز کنستیتوسیا برگزار می‌گردد. فرصت فرا رسیده است که ما بار دیگر صداقتمان را به سیاست آینده‌بینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راه این انتخاب کرده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با دستاویزهای مهنتی و موقع استوار نشان دهیم. برحق 32 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان که با امسال همگان تجلیل نمودیم و حزب ما نیز میوه شهردار دوران استقلال است، یک نوع خلاصه‌گیری از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و خلق مهنت قرین ما می باشد. این معنی در سخنرانی پرمحتوای پیشوای ملت رئیس معظم حزبمان محترم امامعلی رحمان در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که چند پیش برگزار شد بار دیگر تاکید شد. جمهوری تاجیکستان زیر راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی با ارزشمندترین دستاوردهای ملی از قبیل برقرار نمودن صلح و ثبات کامل، وحدت پایدار ملی، تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و بالاروی حس وطندوستی و وطنداری نائل گردید و استقلال با فرمانده پیشوای ملت برحق ارزشمندترین دستاورد ملت فرهنگ سالار و کهن بنیاد تاجیک محسوب می شود. همه این مقصد و دیگرگونی ها در نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان پیش بینی شده، آنچون دولت دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد و یگانه معرفی شده است و حالا ما با سروری پیشوای معظم ملت برای بنیاد چنین جامعه متمدن و پیشرفته تلاش می‌ورزیم. می‌خواهم چند ملاحظه را درباره مضمون و محتوای این حجت سرنوشت‌ساز در حضور شما بیان نمایم. اگر به دست آوردن استقلال دولتی در کشور ضرورت قبول کنستیتوسیا را به میان گذاشته باشد، قبول آن برای بنیاد دولت صاحب استقلال زمینه استوار فراهم آورد و در تحکیم حاکمیت دولتی ارکان دولتداری نقش مهم بازید. کنستیتوسیای تاجیکستان حجت تاریخی است که همچون سرچشمه تشکل نظام نوی قانونگذاری، اشتراک آزادانه و وسیع شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی مملکت و اداره دولت تأمین نمود. بار اول در تاریخ دولتداری ملت تاجیک متن کنستیتوسیا به زبان دولتی آماده کرده شد. اولین مراتبه غایه جامعه حقوق بنیاد دموکراتی اساس کنستیتوسیا را تشکیل داد. در تاریخ ملت تاجیک نخستین مراتبه خلق همچون سرچشمه حاکمیت و وسیله استقلالیت شماریده شد. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اولین مراتبه حقوق‌های فطری و طبیعی انسان از جمله حقوق به حیات، سلامتی،
قدر، ناموس، امنیت، آزادی روشن و عمیق مقرر گردیدند که این خصوصیت کنستیتوسیای ما را در ردیف قانون‌های اساسی کشورهای پیشرفته قرار می‌دهد. ضمناً روند جهانی شوی از شهروندان رعایت مقررات کنستیتوسیا، معیارهای قانونگذاری کشور و درک عمیق ماهیت آنها را همچون واسطه مهمی تامین آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی، اینچنین امنیت و آسایشتگی تقاضا می‌نماید. تاجیکستان دولت حقوق بنیاد اعلان گشت. از این رو رعایت و تطبیق کنستیتوسیا وظیفه مقدس شاخه‌های حاکمیت دولتی و شهروندان است. باور دارم ساکنان شرفمند شهر پنجکند باستانی، مخصوصا همسفان ما، همیشه با احترام گذاشتن به این سند عالی حقوقی و رعایت دقیق معیارهای کنستیتوسیا وظیفه شهروندی خود را سربلندانه اجرا خواهند کرد. بار دیگر همه شما را با 29 سالگی قبول کنستیتوسیا شادباش گفته برایتان سلامتی و برار و با وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال، سرسبزی و شکوفایی آرزو می‌نمایم. در ادامه فردوس سلیموف نیز سخن نموده از نام رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت حاضرین را به مناسبت 29مین سال روز قبول بختنامه ملت کنستیتوسیای کشور شادباش گفته از تاریخ قبول و نقش آن در جامعه نوین تاجیکان ابراز نظر نمود. پدران، مادران گرامی، جوانان عزیز، در حقیقت ما و شما مردمی سربلند هستیم. ما و شما مردمی با افتخار هستیم برای آنکه ما صاحبی دولت هستیم، صاحبی ملت، صاحبی زبان، صاحبی تاریخ، صاحبی استقلالیت، کنستیتوسیا و بسیار ارزش هایی که ما و شما داریم. ما صاحب هستیم، ما داریم. برای ما و شما این افتخار هست و هر روزی ما و شما عید هست و هر روزی ما و شما تاریخ هست. بیهوده نیست که ما هر عید و ایام را با شکوه و شهامت خاص خودش جشن میگیریم. برای چی؟ برای اینکه هر یک این عیدهایی که بخشیده می شود و آسانی نآمده است. این را پدران، مادران نقصر خوبتر می دانند. 29 سال پیش کنستیتوسیا را طریق رایپرسی انتخاب کردن، تصدیق کردن و برای خود همچون راهنما قبول کردن. همطور بیرون برای بینید تاجیکستان در کدام حالت بود و امروز چی شد و حالا با تا کجاها می رود. البته برای ما و شما افتخار هست. اگر ما رسانه های اخباری تمام دنیا را نگاه کنیم چقدر ناتنجی شده ایستاده است. ما باید شکر کنیم با محبت و دولت و ملت خود اهمیت دهیم که اینقدر آرامی و آسودگی، غمخواری از جانب رهبر دولت و مثل پدر غمخواری میکنند به هر یک شهروند، برای هر یک تاجیک، برای هر یک انسانی که خود را تاجیک میگیرد و تمام کل انسانیت. ما چنین رهبر داریم. این برای ما و شما افتخار هست. برای همه جشن‌های دولتی را همین خیلی با شکوه و زیبایی و با اهمیت خاص جشن میگیریم. در نزد ما و شما جوانان نشستگی هستند با لباس نظامی. برای هر یک پدر و مادری همین جوانان افتخار است. با یک سری بلند گفته ایستاده است که فرزند من برای حمایت وطن آماده است. این البته افتخار است. افتخاری هر یک پدر و مادر است.
این جوانا امروز برای آرام خواه رفتن ما، آرام گشتن ما، آرام بودن قلبی دل ما و شما در سرحدها می ایستند. احسن برای جوانا، احسن. امروز ما و شما جشن روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. برای هر یک شمایان فعالان، عموما شهروندان همین شهر باستانی، شهری صاحب تاریخ، صاحب زنده دلان شما، برای هر یک وقتی که من اینجا میبینم بین یک روحانی نو گفته میرم. همه شمایان را با این جشن بزرگ تبریک میگویم. برای هر یک شمایان خانه آباد، سری بلند، دلی بیغم را، آرزوی هوس نیکی فرزندان را بینید. مبارک باشد همه جشن‌های. در ادامه باشد چند نفر از اشتراکچیان از قبیل دیرکتور کالج آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند خلوف جاوید، راهبری دفتر مطبوعاتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند شیرینشاه نوراللهیف، کارمند کتابخانه مرکزی پروین محمدی و مدیر کافدره تاریخ و حقوق دانشکده آموزگاری تاجیکستان کامران حاجیف درباره کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و نقش و مهمیت آن معروضه نمودند. نقش تاریخی کنستیتوسیا پیش از همه در آن است که از سالهای اولی استقلالیت مردم تاجیکستان همچون بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی سرنوشت خود را محض طبق مقررات همین حجت تقدیرساز معین نموده سمت‌های ترقیات همه ساحه‌های زندگیش را مشخص کرده. چلی که با همه معلوم است اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور امالی رحمان کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را از جمله دستاوردهای بزرگ مردم تاجیکستان، زمینه حقوقی بنیاد دولت صاحب استقلال تاجیکان، شکل افاده حقوقی آرمان‌های دولتداری ملی، حمایه هدف‌ها و منفعت‌های ملی، آثار تاریخی و فرهنگ ملی حساب شده است. و خیلی که از سخنرانی محترم جانشین رئیس شهر ما پای بردیم، کنستیتوسی ما در بین عموما آیین‌نامه‌های کشورهای دنیا طبق تحلیلی که از جانب متخصصان آمریکا و روسیه برگزار شده است و این کنستیتوسی در خطور بهترین 5 کنستیتوسی شامل گردیده است. در اساس معیارهای کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک شهروند شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. از این سبب تقویت بخشیدن و تأمینات اجتماعی اهالی، تندرستی، معارف، علم و فرهنگ یکی از هدف‌های اساسی دولت و حکومت به شمار می‌رود. احترام و رعایت معیارهای کنستیتوسیا و طلبات قانون، تأمین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی نشانه بهترین جامعه صاحب فرهنگ و مسئولیت‌شناس بوده. در نوبت خود شرط مهمترین آرامی و آسایش و پیشرفت همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت، اینچنین زندگی با سعادت هر یک ساکن مملکت میباشد. خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در یکی از برآمدهای خود قید کردند که کنستیتوسیا به صفت قانونی عالی زمینه‌های حقوقی پیشرفت جامعه را از طریق قبول قانون‌های نو گذاشته، مناسبت‌های جمعیتی مختلف را تحت تنظیم قرار می‌دهد. والاترین دستاورد این صاحب شدن با استقلال دولتی تاجیکستان بود که با قبول اعلامیه استقلال جمهوری تاجیکستان با دست آوردن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 9 سپتامبر سال 1991 عملی گردیده است. بعد با دست آوردن نعمت بی‌بها یعنی استقلالیت با سند تازه تهیه و قبول کردن می‌آید. زیرا در همه دور زمان با رشد یافتن دولت و دولتداری ضرورت معین ساختن ساختار اداره دولتداری خیلی قید کردیم در بالا پایداری دولتداری سند مرتب میشد که فراگیری همه هدف‌های دولت باشد و که با نام کنستیتوسیا معرفی می شود و سند اساسی همچنین سند اساسی شناخته می شود. واقعا در جامعه سنتی که اصلها با عنعنات ویژه شکل گرفته است، تأمین نظامی عادلانه و استوار در پایه معیارهای حقوقی تطبیق می شود. چون این نظام را محض کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان به حکم یک سند اساسی شناخته است و رعایت معیارهای بین‌المللی چیزی که قید کردیم رسالت واقعی آن
قرار گرفته است. کنستیتوسیون به حکم قانون اساسی تمام سمت‌های فعالیت دولت و دولتداری را تنظیم نموده، حقوق و آزادی‌ها و منفعت‌های شهروندان را زیر حمایت می‌گیرد. مهمتر از همه راهنمایی است برای امروز و فردای دولت و ملت، چون بختنامه سرنوشت‌ساز ما را حفظ می‌کند و می‌برد سوی آینده نیک و درخشان تاجیکستان صاحب استقلال. با اعتماد می‌توان اظهار نمود که جشن روزی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همچون جشن مبارک ملی و گسترش بیشتری خودآگاهی و خودشناسی، وحدت ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار وطنداری هر فرد با ننگ و ناموس تاجیکستان صاحب استقلال نیروی تازه می‌بخشد. امام علی رحمان در یکی از برآمد خودشان گفتند که بنیاد دولت حقوق بنیاد هر یک ما را وظیفه‌دار می‌سازد که رعایت حتمی قانون پیش از همه معیارهای کنستیتوسیون دولتمان را تامین نمایند، زیرا رعایت و اجرای قانون یعنی ولایت قانون شرط مهمترین اعمار جامعه نوین به شمار می‌رود. و معروضه من که نامش کنستیتوسیون قدم‌های استوار برای تامین قانون میباشد چنین مضمون دارد. کنستیتوسیون شهادتنامه دولت سازیده می شود و در آن نام دولت ساخت دولتداری نشان داده شده است. این حجت است که دورنمای پیشرفت جامعه را معین می نماید. اعتبار عالی این سند تقدیرساز پیشگیری قبول همه گونه سندهای کنستیتوسیونی را کفالت می دهد. در پیشگفتار کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چنین آمده است: خلق تاجیکستان قسمی جدا نشونده جامعه جهان بوده، خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضر و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته، تأمین صاحب اختیاری دولتی خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق شخص را مقدس شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت‌ها را اعتراف کرده، بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده، همین کنستیتوسیون را قبول می‌نماید. این سند تقدیرساز حقوق شهروندان را به زندگی، به مهنت، حفظ سلامتی، تحصیل، نفقه، استراحت و مالکیت پیروی نمودن به دین و مذهب‌های گوناگون و حزب‌های سیاسی کفالت می‌دهد. محض با شرافت قبول کنستیتوسیون مردم کشور بخت خویش را یافتند و در راه رسیدن به مقصدهای عالی خود قدم گذاشتند. همه این خلق به آر و ناموس وطن را وادار می‌سازد که سند تاریخی و مقدس را احترام نماید و برای رعایت قانون‌ها و عدالت اجتماعی کوشش نماید. کنستیتوسیون تاجیکستان را با معنای تامش خلقی می‌نامند، زیرا در تهیه آن خود خلق شرکت ورزیده است. کنستیتوسیون ترتیبات اساسی حقوق حیات جامعه بوده، از جهت مضمون خود قانون اساسی مملکت میباشد. وی در پایه‌گذاری دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد، دموکراسی، دنیوی، یگانه و اجتماعی تاجیکستان بوده، سیستم‌های پرینسیپ‌های بنیاد دولت و اساس‌های ساختار آن در باب اول کنستیتوسیون مقرر شده است. آن تمام ساحه‌های حیات جمعیتی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژی و صاحب بین المللی را در بر می‌گیرد. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دستاوردهایی که به دولت و ملت تاجیک داد که آنها بهر تشکل دولت صاحب اختیار، دموکراسی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه ارزش خاصه را دارا میباشند. در تاریخ مردم ما نخستین مراتبه در کنستیتوسیون مذکور قید کرده شد که جمهوری تاجیکستان دولت صاحب استقلال، تجسم کننده استقلالیت و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی است. در اساس آن سیستم حفظ اجتماعی اهالی به طلبات استانداردهای بین‌المللی مطابق می‌گردد، از جمله گذاشتن به نظام بسیار زندگی، تحصیلات در ساحه معارف و سیستم پیشقدم تندرستی محض به شرافت مقررات کنستیتوسیون دولتی صاحب استقلالمان دست داد. جمهوری تاجیکستان با وجود تغییریابی وضع سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان در راه پیشرفت بی‌میلان اقتصادی، رسیدن به هدف استراتژی و به این وسیله تأمین نمودن زندگی شایسته اهالی با قدم‌های استوار پیش می‌رود. و نهایت من گفتنی هستم که این جشن روزی کنستیتوسیون، قبول کنستیتوسیون دولت صاحب استقلال، این جشن سپاسگزاری و شکرگزاری تمام شهروندان تاجیکستان و راهبر دولت، اساسگزار صلح و امنیت ملی، پیشوای تاجیکان جهان، همچنین اظهار رضایت و خرسندی از آن است که ما در چنین یک مملکت زندگی می‌نماییم. در حقیقت یکی از مهمترین نشان دهنده دولت‌های استوار و صاحب استقلال این داشتن کنستیتوسیون کامل و حاکمیت قوی کنستیتوسیونی میباشد.
شکل و ساختار سیاسی هر دولت، نظم و ارزش‌های محوری هر جامعه و سطح ترقیات هر نظام سیاسی را محض از ماهیت کانستیتوسیای آن معین می‌کند. یعنی کانستیتوسیا شناسنامه هر ملت و حجت معرفی کننده ماهیت هر دولت می‌باشد. بنابراین صاحب کانستیتوسیای خویش و حاکمیت استوار کانستیتوسیونی شدن مرحله عالی رشد و یا مرحله کمال هر دولت و ملت به حساب می‌رود. قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که در راه بنیاد و رشد دولت نوین تاجیکان نقش سرنوشت‌ساز دارد، یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلال به حساب می‌رود. بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و اجتماعی مقصد و وظیفه اساسی دولت بوده، کفالت عملی گردیدن آنها در کانستیتوسیا مقرر کرده شده است. قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال که حالا در آستانه تجلیل 29مین سالگرد آن قرار داریم، از جمله مهمترین رویدادهای تاریخی نوین خلق تاجیک بوده و دستاورد بزرگ مردم شرفمند تاجیک می باشد. امروز ما را می سازد که این حجت تاریخی و تاریخ ساز را پاس داریم و برای پایدار ماندن آن در جامعه شهروندی نسل نورس را در روحیه احترام گذاشتن به حقوق‌های انسان تربیت کنیم. زیرا شاعر دولت سفر بر حق فرموده: 100 نامه از این پیش اگر بود مرا، از نامه بخت کی خبر بود مرا. 100 آیت و 10 سوره از این سرقانون، ردنامه به چشم کج نظر بود مرا. یا در جای دیگر می‌فرماید: بیدار به صبح مهر از خواب شدیم، در شام وصال نور مهتاب شدیم. در هر ورق کشاده سرقانون، 100 رنج به سر کشیده 10 باب شده. در کانستیتوسیا هر یک واژه معنی را از واقعیت سرنوشت ملت تاجیک در طول ترقی تاریخ تعیین نموده آن افاده می کند. واقعاً کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون سندی معیاری حقوقی اعتباری بلندی حقوقی داشته ارزش عالی دولت و ملت محسوب می‌یابد. کانستیتوسیا ترتیبات اساسی حقوقی حیات جامعه بوده، از جهت مضمون خود قانون اساسی مملکت می باشد. آن پایه‌گذاری دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد، دموکراتی، دنیوی، یگانه و اجتماعی کشور بوده. سیستم پرینسیپ‌های اساسی بنیاد دولت در باب اولش اساسهای ساختاری آن مقرر شده است. آن تمام ساحه‌های حیات جمعیتی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی و ساحه بین الخلقی را در بر می‌گیرد. البته ما با عنوان کشور سرفراز از آن هستیم که کانستیتوسیا به ما امکانیت داده است که فعالیت پرثمر خویش را در تمام ساحه‌های حیات به راه مانیم. امید بر آن داریم که کانستیتوسیای ما 100 سالها راهنمای حیات ما باشد، زیرا زندگی شایسته را به ما کانستیتوسیا کفالت می‌دهد. تاجیکان ملت کهن‌بنیاد آریایی هستند که تاریخ طولانی دولتداری رشد پدیده‌های حقوقی را صاحبند و آن مایه افتخار ماست. در تاریخ رشد خود ملت تاجیک سرچشمه‌های حقوقی قبول و اعتراف نموده است که با جریان زندگانی آنها موافق و مطابق بوده و از این سبب 100 سالها و از آن هم بیشتر حیات خود را طبق آنها به راه مانده توانسته است که این حیات آزادانه و پرمسئولیت جامعه خود را باز هم رنگین‌تر و با تراوت و پر از مهر و حرمت و آبادانی و شکوفایی گردانیده است. از بس که ما در عرفه جشن 29مین سالگرد قبولی کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قرار داریم، اهمیت آن را بار دیگر تاکید نموده قید کردیم که آن برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی سنه تقدیرساز بوده. در این سنه فرخنده ملت تاجیک اولین مراتب با اراده خود برای رأی‌پرسی عمومی خلقی قانون اساسی خویش را قبول نموده با درک تمام مسئولیت آن را مورد عمل قرار داد. از این سبب روز قبول کانستیتوسیا برای ما معنای لحظه تقدیر خویش را به دست خود گرفتن را داشته، ما را برای درک نمودن مسئولیت دولتداری ملی احیا و مورد عمل قرار دادن و نهاد دولتداری کهن‌بنیاد آریایی راهنمون می‌سازد.
در ظرف 29 سال گذشته آید به جنبه‌های گوناگون کنستیتوسیا تحقیقات‌های زیاد علمی صورت گرفته، آید به پهلو و جنبه‌های گوناگون آن کارهای تحلیلی و تحقیقاتی انجام گرفته‌اند. در حقیقت کنستیتوسیا اساسهای ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را معین نموده، خلق را چون سرچشمه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. درباره این آرزوی و تلاش خلق تاجیک و تاجیکستانیان جای شک و شبهه نیست، چون که سیف‌های مبرم ملی بر ضد اجنبیان و قهرمانی‌های شیرک و تامیریس، سپیتامنت و تیمور ملیک و دیگران بیانگر آنند که ملت تاجیک همیشه کوشش داشت تا صاحب اختیار باشد و وطن خود را آباد نماید. بیهوده نیست که معارف پروران و بزرگان اروپایی مثل گیاته که خیام حافظ را به زبان فارسی خواندند به اختیار به این بزرگان و ملت ما بهای بلند داده بودند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است و شاعری بزرگوار چنین فرموده است که خطی تقدیر ما رخشان در این 10 باب و 100 ماده، هزار اسرار حق پنهان در این 10 باب و 100 ماده. در این 10 باب و 100 ماده صدای قلب هر تاجیک چی با قدر است هر انسان در این 10 باب و 100 ماده. дар охири 25 нафар занону ҷавонони касбу кори гуногун ки аз санаи 9 июн то 15 октябри соли 2023 мактаби захираи кадрҳои назди кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакентро аз рӯи барномаи пешбинишуда хатм намуданд, бо диплом сарфароз гардиданд ва чанд нафар аъзои фаъоли ҳизб бо нишони аълочии маориф ва ифтихорномаи вазорати маориф сарфароз гардонида шуданд.